یوم جمہوریہ پیش نظر جموں کشمیر اندر سیکورٹی سخت حساس مقاماتن پر سیکورٹی فورسک ناکہ قائم سرحدی علاقن مز تلاشی کاروائی تیز کی پارٹی جموں کشمیر تقسیم کرن یژھان تقسیم کرنچ سیاست سپدن کامیاب نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سن بیان دور دراز علاقن مز عام لوگ بنیادی سہولتوں نش محروم سرحدی علاقن ہز تعمیر و ترقی باپت نئی ضلع تشکیل دن ضروری پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی ہند بیان تو جموں کشمیر اندر خشک سالی برقرار زمیندار تو باغ ول تشویشس مز ہن آمد 22 جنوری پہ رود تو شین پینک امکان السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ظہور لولابی تینس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل یوم جمہوریہ پیش نظر یہ درست جموں کشمیر اندر سیکورٹی سخت کرنش آمز تہ راجوری مز تلاشی کاروائی تیز کرنے یوان راجوری مزید حساس مقاماتن پر سیکورٹی فورسک ناکہ قائم کرنے آمت تہ پریت ین گھن ولس تلاشی کرنے یوان یتھ یوم جمہوریہ تقریب خوش اسلوبی سان منعقد سپدے گلستان نیوز نمائندہ جمشید ملک راجوری پہ مزید تفصیل فراہم کران راجوری کے اندر سیکورٹی کافی کڑی کر دی گئی ہے۔ اس وقت میں راجوری کے گجر منڈی چوک سے یہ سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں تمام آنے جانے والی مسافر بردار گاڑیاں اور نجی گاڑیاں ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے، لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں۔ یوم جمہوریہ کی تقریب سے قبل راجوری میں داخل یا خارجی راستوں پر سیکورٹی کافی کڑی کر دی گئی ہے، جہاں تمام گاڑیوں کی چیکنگ کا سلسلہ اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ پچھلا کچھ عرصہ سے پاکستان کی طرف سے لائن آف کنٹرول کے نزدیک جہاں ڈرون دیکھے جا رہے ہیں، وہیں مشتبہ افراد کے دیکھے جانے کے بعد کئی علاقوں میں بھی ڈی ممبران کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ بھی دیکھنے کو ملا، اور اس کے بعد یومیہ جمہوریہ کی تقریب اور اس سے قبل راجوری کے اندر سیکورٹی کافی کڑی کر دی گئی ہے، جہاں تمام آنے جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ کے ساتھ لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں، خاص کر کے وہ گاڑیاں جو شہر کے اندر داخل ہو رہی ہیں، شہر سے باہر جا رہی ہیں، ان تمام گاڑیوں کی چیکنگ اس وقت راجوری کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں ایس ایچ او راجوری عابد بخاری آپ کو اس وقت نظر آئیں گے گجر منڈی چوک کے اندر پوری ٹیم کے ساتھ اس وقت یہاں جگہ جگہ ناکے لگا کر گاڑیوں کی چیکنگ کا سلسلہ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ راجوری کے اندر سیکورٹی کافی کڑی کی گئی ہے، جس کے چلتے تمام گاڑیوں کی چیکنگ کا سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ یوم جمہوریہ کی تقریب سے قبل راجوری کے اندر ہر برس کی طرح اس برس بھی سیکورٹی کافی کڑی کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پچھلے کچھ عرصہ سے جہاں دیکھ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول سے لے کر کئی شہری والے آبادی والے علاقوں میں مشتبہ افراد کے دیکھے جانے کی خبریں بھی گردش کر رہی تھی، جس کے بعد بی ڈی سی ممبران کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ بھی دیکھنے کو ملا، اور اس کے بعد یوم جمہوریہ کی تقریب اور اس سے پہلے ہی راجوری کے اندر سیکورٹی کافی کڑی کر دی گئی ہے، جس کے چلتے راجوری میں آنے جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ کے ساتھ لوگوں کے شناختی کارڈ بھی چیک کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ راجوری سے سیدھی تصویریں اس وقت دکھا رہا ہوں، جہاں مسافر بردار گاڑیاں ہو یا نجی گاڑیوں ان تمام گاڑیوں کی چیکنگ کا سلسلہ اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ ایس ایچ او راجوری عابد بخاری اس وقت آپ کو یہاں نظر آئیں گے، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک چیز جاننا چاہوں گا، سیکورٹی کافی کڑی کر دی ہے، پچھلے کچھ دنوں کے اندر دیکھیں راجوری شہر کے اندر داخل ہونے والے راستے یا جانے والے راستے شہر کے بھی کافی سیکورٹی کڑی کر دی ہے۔ ہمارے ناکے راؤنڈ دا کلاک چلتے ہیں، اور سٹی کے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس پہ ہر جگہ ہمارا ناکا ہے، اور راؤنڈ دا کلاک کام کرتے ہیں، اسی کا حصہ ہے ہماری کنٹینیو چیکنگ۔ یوم جمہوریہ کی تقریب کو لے کے یا اس طرح کو اور کوئی ان پٹ ہے یا اس طرح روٹین کا ناکے چل رہے ہیں ہمارے، اس میں تھوڑا سا انٹینسیفائڈ ہے، شہر میں ہر جگہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، ہر جگہ ناکے۔ بالکل دیکھ سکتے ہوں ایس ایچ او راجوری عابد بخاری جن کی طرف سے کہا رہا ہے کہ روٹین کے ناکے اور ہر جگہ دیکھنے کو ناکے مل رہے ہیں، مگر آج راجوری شہر کے اندر سیکورٹی کافی کڑی کر دی گئی ہے، جہاں تمام گاڑیوں کی چیکنگ کا سلسلہ اور لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں، اور راجوری شہر کے بیچوں بیچ کا علاقہ جو میں اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں گجر منڈی چوک، اور اس گجر منڈی چوک کے اندر یہ تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جہاں آپ دیکھ سکتے ہوں گے تمام گاڑیاں
श्रीनगर किस इमराकल इलाकस में आज इंतजामिया तरफ प्रोग्राम संज करना आमुत यात मज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सूबाई कमिश्नर कश्मीर तो इंतजामी के दोयमो जिम्मेदारों शिरकत कर अत मौके पे इमराकल शर पर मुकम्मल सपदनस पे LG मनोज सिन्हा यह कदल लुकन हंद नाव वकफ कोर तक तमो वोनमुत जे जम्मू कश्मीर मज पतमन कैंसन वरियन दौरान तमीर और तरक्की हुंद जाल वहरावन आमुत यम सद आम लुकन राहत वातान। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड श्रीनगर ने ये मीरा कादिल ब्रिज जो बड़ा पुराना ब्रिज है, इसका पुनर्निर्माण 2023 में शुरू किया था। आज ये ब्रिज बन करके पूरी एमिनिटीज के साथ तैयार हो गया है और ये श्रीनगर के निवासियों को समर्पित किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अधिकांश रूप से ये ध्यान रखा गया कि यहाँ की प्राचीन विरासत और मॉडर्न एमिनिटीज दोनों को एक साथ जोड़ते हुए श्रीनगर शहर में एक अच्छा कल्चरल वाइब्रेंट स्पेस तैयार किया जाए। चाहे ये ब्रिज हो या बाकी पेडेस्ट्रियन और रिवर फ्रंट के काम हो, पार्क हो, ये सब उसी दृष्टि से बनाए गए। मैं समझता हूँ इसके पूरा हो जाने के बाद शहर खास और श्रीनगर का जो एक पुराना संबंध रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती तरफ दिन आमदिस बयान हवाले कत करान जे यथ बयान डिक्सन प्लान हिमायत करान, ताहम छन यम लुक जह कामयाब सपदन। तमो वोन जे कह लुक जम्मू कश्मीर तकसीम करने कोशिश करान। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है। हम लोग तो लद्दाख को भी ला कर नहीं करना चाहते थे। उससे क्या फायदा मिला लद्दाख को? आज तो लद्दाखी भी कहते हैं कि हमें वापस रियासत के साथ जोड़ दो, हमें यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए। ये क्या बात करते हैं? बेवकूफ लोग, ना समझ। ये रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इंशाल्लाह एक दिन फिर से लद्दाख वापस आ जाएगा। सर, महबूबा मुफ्ती ने भी डिविजनल स्टेटस की पीर पंजाल और चिनाब रीजन की डिमांड की है। ये तो वो डिक्सन प्लान है भैया, तुम लोग तो जानते भी नहीं होंगे। डिक्सन प्लान तो बहुत पुराना था कि डिवाइड करो चिनाब रिवर के उधर को सब ग्रेटर कश्मीर और इसको अलग करो। मगर वो परमार साहब थे हिमाचल के, जिन्होंने चंबा और कांगड़ा से लोगों से कहा कि तुम्हारी ज़बान जो है वो हिमाचली है। नहीं तो बड़े बड़े ख्याल थे यहाँ पे। अरे रियासत को तोड़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कोई ज़िला नहीं बनना चाहिए। वक्फ पत खबरनामस मज तो दोबारा खैर मकदम जमिस मज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में संज कर आमुत। यात दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती वोन जे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिर्फ PDP नुक्तचीनी करान तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ छन सह कह कत करान। तमो वोन जे दूर दराज इलाकन तमीर और तरक्की यकीनी बनाने हवाल नई डिस्ट्रिक्ट कायम करें जरूरी। जो कटे हुए हैं एक हिसाब से, जिनके लिए जम्मू या श्रीनगर हर चीज के लिए भागम दौड़ करना, मैं समझती हूँ लोगों के लिए ज्यादती है। लोगों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी है कि लोगों के पास हुकूमत पहुंच जाए। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, मैंने कोई डिक्सन प्लान की बात नहीं, क्योंकि मुफ्ती साहब ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने में। उन्होंने इतना बड़ा फैसला जो बीजेपी के साथ जाने का किया वो भी था कि जम्मू और कश्मीर के मैंडेट को इकट्ठा चलाया जाए। तो ऐसे में अगर फारूक साहब ऐसा कहते हैं, पर मुझे तो पहले ये भी हैरानगी होती है कि बीजेपी ने पहले स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, अब उनकी लीडर ट्राइफरकेशन की बात करती है, पर फारूक साहब उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, उनकी मुखालफत नहीं करते हैं। पर चूंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, जो भी चिनाब वैली है, पीर पंजाल वैली है, वहां
उनका एक डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट होना चाहिए, जहां जहां नए डिस्ट्रिक्ट्स की जरूरत है उनको वो मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों की जो जिंदगी कुछ आसान हो जाए। पोली हिल स्टेट वेलफेयर सोसाइटी छन्नी रामा जम्मू के जिम्मेदारों तरफ आवाज सोसाइटी हिंद चेयरमैन जावेद अहमद कादरी सिंध सदारत मज नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सहित मुलाकात करना। अत मौके पर सोसाइटी हिंदो जिम्मेदारों तरफ कहिया बुनियादी मसल वतलान आए तो तिमन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंध तरफ यकीन दहनी करना आमद तिहद तुलन आमद तमाम मसल हल कर युथ तिमन राहत वात। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंध तरफ मौके पे नए वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी वन आमुद पोली हिल स्टेट वेलफेयर सोसाइटी दरपेश मुश्किलात हल करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युथ लुकन हिंद मुश्किल दूर सपदन। अत मौके पे रुकन असम्बली मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू, एजाज अहमद जान तो बाकी जिम्मेदार ते मौजूद। वादी हंदन मदनी इलाकन मज यदवे लगातार खुश्क सैली वचन तो जनूबी कुलगामस मज रवैती अबी जखैर खुश्क हेतम सपदन यमकिन आम लुक तशवीशस मज हन आमद। मकामी लुकन हूँ वन यदवे चलाई कलानस दौरान वारिया शीन पेवान तहम पतमो कैंसो वरियो पे लगातार खुश्क मौसम वचन यमकिन ज़रई सरगर्मियां त मुतासर सपजमज। यपर महकमा मौसमियात वन 2 जनवरी पे मौसमस मज तब्दीली हूँ इम्कान। यथ दौरान पहाड़ी इलाकन सत मदनी इलाकन तो शहर श्रीनगरस मज हल्क शीन पेनुक इम्कान यम पत लुकन खुश्क सैली निश राहत मिल। अब्दुल करीम नाम है, हम छमगुंड के रहने वाले हैं। अच्छा, आप पहाड़ियों में अक्सर घूमते रहते हो, वहाँ पे रहते भी हो, हाँ। तो जो बर्फ न पड़ने से क्या 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 परेशानियां हुई आपको? पानी नहीं है, पानी बहुत कम हो गया, पानी की बहुत हमको तंगी है, बहुत फैक्ट्री है हमको पानी की, पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। अच्छा, आप जिन डोकू में रहते हो वहाँ पे पानी की सहूलियत भी नहीं है? नहीं, कुछ सहूलत नहीं, किसी जगह भी सहूलत नहीं। अच्छा, अगर ऐसा ही रहा तो फसल पे असर? नाम अब्दुल हमीद गनाई, रोजान बह डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, तहसील तुम कुलगोम महल तामिर। यह जन यो कि यह खुश्क सैली गई अम सत गई सठा प्रॉब्लम वनकस न कुलन आब तो न वनकस नलकन सप्लाई जनाबली बराबर। ये जन अंदर चाहो आब सह बिल्कुल कहें आब, लिहाजा बह गवर्नमेंटस वन यम बनतन वारियान जायन डैम यम सात युथ आबच कहत गसन तम सात तत पे सप्लाई गसन। तो लिहाजा बह DC अतर साहबस अपील कर तो जन PH यह डी अमिस तस बह वन यह जन यह पुलिस लाइन किन लाइन वसान तथा गंद आब। लिहाजा गुजारिश कर तथ तोस कह डैम बन यम साफ आब मिल है तो करो क्या तम बेमार तम खतर वसन। लिहाजा गुजारिश कर DC जिला कुलगाम में ये तो पहले मतलब जो सर है, सर मतलब वो दरिया, वो सबसे बड़ा दरिया कुलगाम में है, दरियाई विश्व, उससे तमाम साइड को पानी जाता है। लेकिन हमारे कुलगाम में कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, अगर है भी कहीं वो बेकार पड़े हुए हैं। लाखों करोड़ रुपए उन्होंने उस पर निकाले, लेकिन कुलगाम को कभी साफ पानी मुहैया नहीं किया गया। ये मैं आज वसूख से कहता हूँ कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं और गंदगी है वो हमारे इलाकों में हमारे घर पहुंच जाती है। जी, मेरा नाम बशीर अहमद मीर है, मैं यहाँ कुलगाम टाउन में रहता हूँ, बिजनेसमैन हूँ। तो पानी की बहुत दिक्कत चल रही है आजकल, क्योंकि आज ये सूखा भी चल रहा है, बारिश भी नहीं पड़ी है। तो एक तरफ गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हम हर घर नल पहुँचाएंगे, जल जीवन शक्ति वगैरह वगैरह, बहुत लंबे लंबे दावे करते हैं, लेकिन देखने में कहीं पानी की बूंद नजर नहीं आती है। जहाँ तक आपने पानी की कमी का मसला उठाया है, आप लोगों को भी पता है, हर एक इंसान को पता है कि इस साल की जो एवरेज प्रेसिपिटेशन, जो बर्फबारी या बारिश का मौसम होता है, इसमें बहुत कम तो नहीं कह सकते हम, तो बिल्कुल ज़ीरो ही इस बार हुआ है। तो उस वजह से हमारे जो नालों का डिस्चार्ज है वो बहुत कम हुआ है। लेकिन मेरे जुरिस्डिक्शन में कुलगाम सब डिवीजन में अभी ऐसी कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसे रहा तो हो सकता है। लेकिन खुश्क साली के बायस गुज़श्ता कई बरसों से दरियाओं में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है।
जिसके असरात अब वाज़ेह तौर पर सामने आ रहे हैं। पानी की कमी न सिर्फ ज़राई शोबे को बुरी तरह से मुतासर किया है, बल्कि आम शहरी भी इस सूरत हाल से सख्त परेशान है। खुशक साली की वजह से पीने की पानी में भी शदीद कमी पाई जा रही है, जिसने अवामी मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है। माहिर सेहत शहरियों को ये नसीहत कर रहे हैं कि वो साफ और फिल्टर शुदा पानी इस्तेमाल करें या पानी उबाल कर पिए, ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहा जा सके। वक्फ पत खबरनामस मज तो दोबारा खैर मकदम जनूबी जिला अनंतनागस मज इंतजामिया तरफ मास्टर प्लान मरतब करने बाबत तमाम स्टेक होल्डरन सहित सलाह मशवरे जारी तक जिले से ताल्लुक थवन वालों लुको तरफ वन आमद जे तिमन उम्मीद जे इंतजामिया तरफ यह मास्टर प्लान तम आय तरतीब दिन यम जिले किस प्रत अकिस रोजन वालिस शख्स राहत वायद यल जन यमो लुको तरफ वन आज मास्टर प्लानस हतमी शक्ल दिन ब्रोह गस तमाम जे इज्जत लुकन सहित मुकम्मल सलाह मशवर कर यून युत जन पत लुकन मज शिकायत करने कह त गुंजाइश रोज न बाकी क्या टाइम खुश आयन कत मास्टर प्लान खास कर मुबारकबाद पेश ये जीज शहरन यमो पन पार्टिसिपेशन दिन कोशिश यह गोस गन तम तरीक सन इन पुज तम पगह रोजन रज बे रोजन खुश तिंद खतर गि बड़ तम तरीक प्लान गन वन 50 वन खतर रोज इस्लामाबाद बड़ इत्मीनानस मज तो मेन गुजारिश ये गई थोड़ा बे टाइम बढ़ाने तिज ये वन पान वन चाहे शो सोसाइटी चाहे ट्रेडर्स एसोसिएशन चाहे ये रिजनेबल शहरी अत पे गौर खोज कर तथ मज क्या ब्यूरोक्रेट्स तन पन पार्ट प्ले कर तिज इस्लामाबाद में बड़ बड़ ओहदार द्राम बड़ बड़ जेज शहरी द्राम। आप मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं। देखिए मास्टर प्लान जो 2044 का जो बना है, मेरे वक्त में जब मैं चेयरमैन था उस वक्त भी मैंने भी मेरी क़यादत में कई सारी मीटिंगें हुई, उसमें 22 जुलाई को भी मीटिंगें हुई थी और भी मीटिंगें हुई थी। प्रॉपर जितने भी स्टेक होल्डर्स उस वक्त थे उनसे बात की गई थी, कोशिश की गई थी और उसके बाद जिस तरीके से इसको पब्लिक डोमेन में डाला गया, पहले 60 दिन इसको दिए गए और फिर सबने ये डिमांड रखी, जेन्युइन डिमांड रखी कि जितना भी ज़्यादा ये लोगों के बीच में जाएगा और जितने भी लोगों की तरफ से सजेशंस आएंगे, जितना ज़्यादा आएंगी उतना अच्छा रहेगा, उतना ये कॉर्पोरेशन जब बनेगी तो। महकमे इरिगेशन तो फ्लड कंट्रोल सब डिवीजन कोकनाग तरफ बदहाड़ इलाकस मज नाले बरंगी पे बन तमीर करने हवाल काम जारी युत सैलाबस दौरान लुकन हंद तहफ़ुज़ यकीनी बनाने ये अत मनसूबस खतर मेंबर असम्बली चौधरी महमूद खटाना सिंध तरफ CDF मज फंड जारी करना आमद अमवाल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड कंट्रोल कोकनाग मोहम्मद सज्जाद मीर सिंध तरफ वन आमुद जे बंडच तमीर सपदे मुकर्रर वक्तस मज मुकम्मल युत लुकन हंद खदशात दूर सपदन। ये जो काम है जो CDF में हो रहा है, अभी जो हो रहे हैं ये CDF जो हमारे ऑनरेबल MLA साहब जफर साहब है, उसने अपने CDF में से पैसे दिए हैं। हम इस वक्त भी काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने अभी तक जो भी हमारे अहम स्पॉट्स थे जो वल्नरेबल थे उनको हमने कहीं न कहीं ट्रीट किया। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा साथ दिया है, जितना भी उसने उन्होंने पैसा दिया है वो हमने अभी तक खर्च किया है जी। तो जो आप देखो ये इसमें बहुत से फायदे है। जो डाउन स्ट्रीम सारा जो बिजहाड़ का एरिया है ये इससे बच सकता है। खुदा न फिर वो नागानी आफत होती है उसको कोई बचा नहीं सकता अल्लाह के सिवा। वैसे तो हमारी जो ये इसने डिज़ाइन किया है, हमने उसको डिज़ाइन किया स्काउट जो हमारी स्काउट डेप्थ है उसके नीचे से हमने ले लिया इसको। फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो ये सारे इस इलाके को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो आप जो है काम अच्छे तरीके से हो रहा है। काम तो बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा कि इसमें ट्रंच जो है अभी तक 3 मीटर का ट्रंच लगा है जो हमने डिजाइन किया है एज पर स्काउट। सरहदी इलाक कलसाडोम पूंछ केल को तरफ शिकायत बावन वन आमुद ये इलाकस मज कयम प्राइमरी स्कूल इमारत खस्त सपज मज ताहम मुतलिका महकम यथ कुन कह जोन दिवान यमकिन तलब इलमन हज तलीम मुतासर सपज मज। तमो वोन जे ये शिकायत कही है फिर मुतलिका महकम के जिम्मेदारन ताम वातनान आय ताहम इलाक नज़रअंदाज करने यवान
یم کن لوک مشکلن مز ہینش آمت تمو اموال ضلع انتظامیہ اپیل کرم ات معاملس کن گھس زون یون دن تو سکولچ عمارت تعمیر کرنس حوالہ گھن سنجید قدم تلنے ین یت لکن ہند بتھین ول مشکل دور سپدن. سر سکول ہمارے کی بہت دقت آ رہی ہے. وہ جیسے بینچ کا وہ اسکول کریچ ہوا تھا تو اس کے اوپر پہاڑی لگی تھی، ایسے یہ بھی ہے. باتھ روم بھی ڈیمیج ہے، جو کچن ہے وہ بھی ہے. تو اس لیے ہمارے بچوں کو بہت دقت پریشانی، ذرا ساری بارش ہوتی ہے تو بچے گھر میں آ جاتے. اور ایک ٹیچر ہے وہاں پر، وہ بھی BLO ہے. تو اس لیے ہمیں وہاں پر ٹیچر چاہیے، 2 ٹیچر ہونے چاہیے. BLO وہ BLO کا کام کرے، لوگوں کا کام کرے یا اسکول کا کام کرے، بچوں کو پڑھائے. 90-95 بچہ ہے وہاں پر، تو اس لیے بہت پریشانی ہے، دقت ہے. نہ ہی تو وہاں پر روڈ جاتی ہے، نہ ہی کچھ ہے. ہمیں یہ سہولیت چاہیے بچوں کے لیے، وہاں پر بلڈنگ بننی چاہیے اور وہاں پر ہونا چاہیے 1-2. ہم کھنیتر کے پنچایت کلسا کے گاؤں وارڈ نمبر 7 میں رہتے ہیں اور یہاں پہ اسکول کی بہت بڑی دقت ہے سر. اسکول میں ایک ٹیچر ہے اور 90 بچہ ہے اور وہ بھی BLO ہے. وہ پڑھائے گا کہ یا BLO کا کام کرے گا؟ اس لیے ہماری میڈیا سے یہ گزارش ہے سر، آپ ادھر سے 6 کلومیٹر دور سے چل کر یہاں پہ آئے، ہماری بات سنی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمیں بلڈنگ تھوڑی ریپیئر ہونی چاہیے. ہمارا سکول جو ڈیمیج ہوا ہے بارشوں کے ساتھ، 90 بچہ ہے، ایک ٹیچر ہے، وہ بھی BLO کا کام کر رہا ہے. آپ سکول میں ہمیں بہت دقت ہے، بچوں کی بھی اور بلڈنگ کی بھی. پچھلے سال بینچ کے اندر بھی جی اسی دور میں یہ بھی بلڈنگ جو وہ ڈیمیج ہوئی ہے، لیکن ابھی نیچے نہیں گری، لیکن دیواریں ٹوٹی بچی ہیں. آپ بتاؤ کہ یہ بچوں کا کیا حال ہوگا. جی میں جو کرسا پنچایت سے ہوں، اوپر ڈوم محلہ سے ہوں. ہمارا جو ایشو پہلے کا مسئلہ ہے، جو اساتذہ ماسٹر ٹیچر ہیں وہ ایک ہی ٹیچر ہے، 90 بچے ہیں وہاں، 80-90 کے بیچ میں. تو وہاں کی کنڈیشن بھی بہت بڑی خراب ہے. بچوں کا جو ہے کوئی جو ہے پڑھائی کا ذریعہ صحیح نہیں ہے. ایک ٹیچر کیا کر سکتا ہے؟ لہذا ہماری گزارش ہے DC صاحب سے، آپ سے، یہ ہمارا مطالبہ جو ہے وہاں پہنچایا جائے، ہماری بات کو وہاں پہنچایا جائے اور وہاں ٹیچر پہنچایا جائے، اور تاکہ ہمارے بچے بھی اچھی طرح پڑھ سکے، آئندہ کے لیے جو ہے وہ روشنی کے اندر آ سکے، انہیں پتہ چلے کہ جو ہے تعلیم کیا ہوتی ہے. وہ جاہل کے جاہل اسی طرح برائے نام جو بیٹھے رہتے ہیں، بچے چلے جاتے ہیں. ٹیچر کی ناکامی جو ہے. سناسرینی کوشر خبر نامہ یتن سیان خوش روزو، خوشحال روزو، فی امان اللہ.